बेअदबी मामले दे विच नवीं SIT का खुलासा। डेरा प्रेमियों ने बदले की कार्रवाई तहत की गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी। डेरा मुखी के अपमान के बदले विच की गई कार्रवाई। नवीं SIT ने अपनी जांच विच वख-वख डेरा प्रेमियों की भूमिका नूं कीता उजागर। एक दे एक्शन प्लान का दिता ब्यौरा। डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी नूं दस्सिया सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस की खानाजंगी विचाले अपने विधायकों नूं खुश करन लगी कैप्टन सरकार। विधायक फतेह जंग बाजवा ते राकेश पांडे के बेटे नूं सरकारी नौकरी देने की कीती तैयारी। विधायकों के बेटियां नूं नौकरी देने की चर्चा विचाले राजकुमार वेदका ने मुख्यमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। दलितां लई मंगियां 30,000 नौकरियां। पंजाब कांग्रेस के कलेश निबेड़न दे लई कांग्रेस का मैराथन मंथन। तीजे दिन भी दिल्ली दे विच हाईकमान की कमेटी की बैठक जारी। कई विधायक पहुंचे। शाम नूं प्रताप बाजवा रखणगे अपना पक्ष। अमृतसर दे विच विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी दे लगे पोस्टर। लभण वाले नूं 50,000 का इनाम देने का किया गया ऐलान। एक NGO ने लाए ने पोस्टर। टोहाणा विच अज फिर MLA दविंदर बबली खिलाफ इकट्ठे हुए किसान। पक्का मोर्चा लाउण की कीती तैयारी। किसानों ने कहा गाली गलौच करन दे लई मुआफी मंगे विधायक। कल विधायक ने किसानों दे नाल कीती सी गाली गलौच। चंडीगढ़ विच कोरोना काल विच पुलिस वालियां दी मस्ती। शराब वाले गाने ते झूमे पुलिस मुलाजम। एक कार दे विच सवार सन 5 पुलिस मुलाजम। किसी दे मूंह ते नहीं सी मास्क। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे बेअदबी मामले दी। बेअदबी मामले दे विच नवीं SIT दे गठन तो बाद हुण एक वड्डा खुलासा इस नवीं SIT वल्लों कीता गया है। डेरा प्रेमियों ने बदले तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की सी। डेरा मुखी के अपमान के बदले बेअदबी की गई। ये वड्डे खुलासे जो ने नवीं SIT वल्लों कीते गए ने। इस पूरी नवीं SIT वल्लों पूरी एक रिपोर्ट जिहड़ी है सामने पेश की गई है। इस रिपोर्ट दे विच एक एक दा रोल भी समझाया गया। आखिर जो डेरा प्रेमी गिरफ्तार किए गए तो उन्हां तो पुछगिछ तो बाद जो कुछ जानकारी हासिल हुई है, जिस तरह का रोल इन्हां वल्लों अदा किया गया सी, उस सारे बारे पूरी जानकारी इस रिपोर्ट दे विच है। और रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल भी है। IG परमार वाली SIT ने इस बारे पूरा खुलासा किया है। पहली जांच दे विच भी अजिहे तथ्य सामने आए सी और नवीं SIT ने 6 डेरा प्रेमियों नूं गिरफ्तार किया है। बुर्ज जवाहर सिंह वाला चों पावन स्वरूप की चोरी हुई सी। ਤਾਂ पावन स्वरूप की चोरी होई नूं भी 6 साल बीत चुके ने। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बेअदबी कांड वापरिया सीगा और 6 साल पूरे होने तो बाद भी अजे तक कोई इंसाफ नहीं मिल सकिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि पिछली SIT ਵੱਲੋਂ भी डेरा प्रेमियों ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया सी और नवीं SIT ਵੱਲੋਂ भी ਉਹੀ नक्शे कदमां ते फिलहाल काम किया जा रहा है। हालांकि फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस बार जो डेरा प्रेमियों ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया तो पूरी साजिश के तहत इन्हां ते दबिश कायम की गई और दबिश दे नाल इन्हां ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया, जिस नूं नवीं SIT ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी नाम दिता है। तो इस पूरी कार्रवाई नूं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिता गया है। तो हुण सब तो वड्डा सवाल यह बनता है कि जो 6 साल पूरे हो चुके हैं, खास करके पंजाब सरकार वालों अपने चोण मैनीफेस्टो के दौरान यह वादा किया गया सीगा। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब की सौं चुकी सी कि जो बेअदबी के गुनेगार ने उन्हों का पर्दाफाश किया जाएगा, पर अजे तक कोई भी इंसाफ नहीं मिल सकिया। तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी तुहानू समझाउण की कोशिश करते हैं कि बेअदबी के जो गुनेगार कौन हो सकते हैं। सब तो पहला जो 6 डेरा प्रेमी गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने बारे पूरा चिट्ठा तुहानू दस दिंदे हां ग्राफिक्स के जरिए। सब तो पहला ना इस दे विच सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी कांडा दा है, जिसनों महेंद्रपाल बिट्टू का खासम खास भी दसिया जाता है। इस ते इल्जाम है कि इसने बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी की सी और उस तो बाद विवादित पोस्टर भी तैयार करने दे विच इसदा हाथ दसिया जा रहा। बरगाड़ी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब के अंगां की बेअदबी करने दे पवित्र ग्रंथ का बाकी हिस्सा बिट्टू नूं सौंपण के इल्जाम भी इस ते लगे हुए हैं। तो इसनूं कहा जा सकता है कि ये मेन किंगपिन सीगा जिस वालों ये पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया सी। सब तो प्रमुखता दे नाल इसदा नाम वध चढ़ के लिया गया है, शामिल होया है। हुण दूजे का जिक्र करांगे जो दूजा डेरा प्रेमी है जिसते इल्जाम लग रहे हैं। दूजे का नाम शक्ति सिंह है। इससे जो इल्जाम लगे ने भी तुहानू दस दिंदे हां। शक्ति सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी के समय कार चलाउण का काम कीता सीगा।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਡੱਗੋ ਰੋਮਾਣਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਕਾਂਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਰਾਜੂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਜੋ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਦੂਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। यार अपनी मैच नहीं हो रही ਉਹ ਲਾਲ ਗੇਟ ਲੈ हेलो बंद कर दे। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨ-ਕਿਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸ ਭੇਜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਨਵੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 2017 ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ, 2022 ਚ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਊਗੀ ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, 3 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰਾਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 30,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਜਦਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ऐसी कोई बात नहीं और बाजवा परिवार अपने बाप की कोई कीमत, उसका मूल कुछ नहीं, कोई तोड़ नहीं। हमने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपनी पार्टी के लिए शहादत दी है। हमारे फादर 87 में शहीद हुए थे पार्टी और अपने देश के लिए। सो ये जो बातें हैं ना, ये वक्ती तौर पे ऐसे शगुफे निकाले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कि जीरा हमेशा सच ते खड़ा और मैं गल कहना कि ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਸ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਬਚੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੁਖਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਵਾਲ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ इस पे लिख देता है कि ये नहीं बन सकते, कानूनन नहीं बन सकते। मुझे नहीं पता बिट्टू के भाई के समय लिखा था कि नहीं, अब लिख दिया है होम डिपार्टमेंट ने भी और इस डिपार्टमेंट ने भी। ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ? 2 नहीं, तीजी पहले भी देती है। और अगर कोई हाई कोर्ट से चला जाएगा तो ये रद्द होंगियां। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ATM ਵਰਗਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਈਓ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MP ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 MLA ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ